مسلم ہیں تو پہلے اپنا نام بتائیں, اپنا پیشہ بتائیں اور مختصر کر کے 2 سے 3 سینٹنس میں اپنا سوال آپ پوچھ سکتے ہیں. My name is Sam. I'm a freelancer. So my question is to Dr. Sahib. Can you prove from Bible that Jesus did not die and rose from the dead? And your answer should be only from Bible, not from Islam. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ آپ بائبل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں مرا, عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے اور اٹھائے لے گئے, برابر؟ Yes. You want me to give the answer in English or Urdu? Whatever you want. Okay. میں پسند کروں گا انگریزی, لیکن عوام اردو کو بہتر جانتی ہے, تو انشاءاللہ میں اردو میں جواب دوں گا. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ آپ بائبل سے, صرف بائبل سے, باقی کوئی کتاب سے نہیں, ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے, کیونکہ عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے. تو ان کا چیلنج ہے مجھ سے کہ آپ بائبل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے. میں کروں گا. پہلے میں ذرا قرآن کا حوالہ دیتا ہوں آپ کے لیے, میرے مسلمان بھائیوں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157, انہوں نے کہا, یہودوں نے, لَقَدْ قَفَّ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ, وہ کہتے ہیں یہود کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے. اور قرآن میں لکھا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی پہ چڑھا, ولیکن شبہ لہم, یہ صرف ان کا وہم ہے. اگر جو بھی اس بات پہ اختلاف کرتا ہے وہ بالکل غلط ہے. تو قرآن کی صاف آیت ہے وما قتلوہ وما صلبوہ, کیا عیسیٰ علیہ السلام کا نہ قتل کیا گیا نہ سولی پہ مرے. صلبوہ ایک ہوتا ہے کروسیفکشن اور ایک کروسیفکشن, CRUCIFIXION, مطلب کروسیفکشن, سولی پہ چڑھانا اور مر جانا. ایک ہوتا ہے کروسیفکشن, CRUCIFICTION, فکشن مطلب کہانی. یہ قرآن میں لکھا ہے. قرآن صحیح ہے کہ نہیں ہے اس کو فی الحال ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے بھائی صاحب نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ آپ صرف بائبل سے ثابت کرو. آپ جانتے ہیں سائن آف جونا؟ I do. ماشاءاللہ جانتے ہیں. سائن آف جونا میں لکھا ہے کہ اللہ نے یونس علیہ السلام, بائبل میں اسے کہا جاتا ہے جونا, کو کہا کہ آپ جا کے دعوت دو, لیکن وہ سمجھتے ہیں دعوت دے کے فائدہ نہیں جوپا میں, تو وہ ایک جہاز پہ جاتے ہیں دوسرے جگہ, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ان کو دعوت دینا فائدہ ہے نہیں, ایک دم جاہل لوگ سمجھیں گے انہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ کرتے ایک بوٹ, ایک سفینہ میں دوسری جگہ جاتے ہیں, اور آتا ہے اسٹارم, اور اس ٹائم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے مالک کی بات نہیں مانتا اسی لیے اسٹارم آتا ہے. یہ بائبل میں لکھا ہے کہ نہیں سائن آف جونا ہے نا؟ Go on. I'm listening. جانتے کہ نہیں سائن آف جونا؟ I know. سائن آف جونا 1.5 پیج کی کتاب ہے, بک آف جونا. اب بائبل میں پڑھیں گے 1.5 پیج کی کتاب ہے. تو یونس علیہ السلام جسے کہتے ہیں جونا بائبل میں, جب اسٹارم آتا ہے وہ اللہ کے پیغمبر سے بولتے میری غلطی ہے. تو اس وقت کا معاشرے کا جو اصول تھا, جو بھی اپنے مالک کے پیغام کے خلاف بھاگ جاتا ہے اس کو باندھنا چاہیے رسی سے اور دریا میں پھینکنا چاہیے. تو وہ دریا کا اسٹارم, جو دریا کا جو اسٹارم کو کیا کہیں گے اردو میں؟ طوفان. ماشاءاللہ. کبھی کبھی میرا کمپیوٹر اردو ہے, انگلش کمپیوٹر.
तूफान आ गया था। तो तूफान आता है तो यूनुस सल्लम अल्लाह के पैगंबर है, बोलते मेरी गलती है। तो जब वो कहते हैं मेरी गलती है और वो वॉलंटियर करते हैं कि मुझे फेंको, उनको बांधने की जरूरत नहीं, हड्डी तोड़ने की जरूरत नहीं, तो उन लोग यूनुस अलैहिस्सलाम जोना को पकड़ के दरिया में फेंकते। सही है क्या नहीं? ये बाइबल में लिखा है क्या नहीं? बुक ऑफ जोना चैप्टर नंबर 1 से शुरू होता है, लिखा है क्या नहीं बाइबल में? बिल्कुल सही। जब वो जोना को यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में फेंकते, यूनुस सलाम जिंदा थे क्या मरे थे? जिंदा थे, बिल्कुल सही। वो दरिया में जाते, उस यूनुस अलैहिस्सलाम को एक मछली आके निगल लेती है। जब मछली निगलती है, पहले जरा मैं हवाला दूंगा कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बाइबल में कि यू हैव आस्क्ड मी फॉर साइन, नो साइन शैल आई शो यू एक्सेप्ट द साइन ऑफ जोना। जब यहूदा के पूछते आपका क्या सबूत, क्या आप अल्लाह के पैगंबर है, तो वो कहते हैं मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। एज जोना वॉज 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the belly of the earth. अने ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, जब उन्हें कहा जाता है कि हमें मौजूदा दिखाओ, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। और जिस तरीके से जोना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे 3 दिन और 3 रात, उसी तरीके से मैं धरती में रहूंगा 3 दिन और 3 रात। बराबर। अभी साइन ऑफ जोना में जब मछली आके निगलती है यूनुस अलैहिस्सलाम को, तो यूनुस अलैहिस्सलाम जोना जिंदा थे या मुर्दा थे? जोना जिंदा थे। माशाअल्लाह। 3 दिन और 3 रात मछली समुद्र के गोल घूमती है। 3 दिन और 3 रात तक जोना जिंदा थे या मर जाते? जिंदा थे। जिंदा थे। अगर मरेंगे तो मौजूदा नहीं ना। आम इंसान जब दरिया में फेंकेंगे तूफान है, मर जाएगा। जोना जिंदा थे तो मौजूदा है। मछली आके निकलती, आम इंसान को मरना चाहिए। जोना यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा है तो मौजूदा पे मौजूदा। 3 दिन और 3 रात मछली समुद्र के घूमती है, आम इंसान को मरना चाहिए। जोना यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा है, मौजूदा के मौजूदा पे मौजूदा। 3 दिन के बाद, 3 रात के बाद मछली जोना को उल्टी करती है शोर के ऊपर, समुद्र के किनारे एक बीच के ऊपर जोना को लाके उल्टी करती है। जोना जिंदा थे क्या मर जाते? जोना जिंदा थे। जिंदा थे। मौजूदा का मौजूदा का मौजूदा का मौजूदा। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से जोना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में था, उसी तरीके से मैं 3 दिन और 3 रात धरती के अंदर रहूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, आपके बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे लगाया गया था, लिखा है क्या नहीं? जी लिखा। अभी सूली पे निकालने के बाद उन्हें रखा जाता है सिपलकर। सिपलकर मतलब एक कब्र। पुराने जमाने में कब्र ऐसी होती थी कि बड़ा रूम रहता था। आजकल जैसे मैं मुसलमान के वैसा नहीं, बड़ा रूम जिसके अंदर लंबी कब्र रहती है, आदमी आराम से रह सकता है। तो सपलकर के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम थे। बाइबल में लिखा है क्या नहीं? लिखा है, लेकिन सर आपका जवाब जो है वो 100% गलत है। मैं जवाब दिया ही अभी तक के। आपने यही जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है? कि जैसे जोना मछली के पेट में 3 दिन जिंदा रहा था, आपका मतलब ये है कि जीसस भी जिंदा थे, वो मरे नहीं थे। मेरा मतलब नहीं, मेरा मतलब नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बाइबल में, मैं क्या फरमाता हूं?
سر میں آپ کو کریکٹ کر دیتا ہوں. اچھا کریکٹ کرو. میں نے کمپلیٹ ہی نہیں کیا نا. اوکے میں نے کمپلیٹ کدھر کیا؟ آپ نے جواب ہی نہیں دیے. میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں جب عیسیٰ علیہ السلام قبر میں تھے زندہ تھے یا مردہ تھے؟ He was dead. انے یونس علیہ السلام جونا کے جیسے نہیں تھے؟ آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ جونا زندہ تھے. ابھی آپ کہتے موسیٰ علیہ السلام مردہ تھے. عیسیٰ علیہ السلام. ارے بھائی مجھے بولنے تو دو. میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں, بولے کریکٹ کرنے دو. کمپلیٹ کر لیا. میں جانتا ہوں کہ آپ نے میری کیسٹ سن چکے. آپ تیار ہو کیا ہے؟ میں آپ کو موقع دوں گا. پہلا مجھے بات تو کمپلیٹ کرنے دو. بات ہی کمپلیٹ میں کریکٹ ہوں. میں نے غلطی کدھر کی؟ آپ کو جواب دینے کا, مجھے تھوڑی. آپ نے کہا کہ جونا زندہ تھے, کہا کہ نہیں؟ جی جونا زندہ تھے. آپ نے کہا کہ جیسس کرائسٹ مر گئے. میں نے کہا کہ آپ نے کہا؟ میں نے کہا. تو غلطی میں فرام ایگزامپل. تو میری غلطی کدھر؟ آپ جواب دے رہے, میں غلطی کر رہا ہوں. اس پروفیسی کو سمجھنے میں آپ کی غلطی ہے. ارے بھائی جواب آپ دینے کا میں دے رہا ہوں. یو کین ٹرائی. ٹرائی کی بات نہیں, جواب آپ دینے کا میں دے رہا ہوں. آپ جواب دیں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پوائنٹ آپ اٹھا رہے ہیں that's a silent point from this story. جواب آپ دینے کا میں دے رہا ہوں. آپ جواب دیں. نہیں, میں آپ سے جواب پوچھ رہا ہوں. تو جواب جب آپ دے رہے, آپ مجھے بولے میں غلط ہوں. عجیب ہے. میں سوال پوچھ رہا ہوں, آپ جواب دے رہے ہو, بولتے میں غلط ہوں. میں اگر آپ کے جواب سے اختلاف کروں گا پھر آپ بول سکتے نا. اختلاف کرنے کے پہلے آپ بولتے یو آر رانگ, یو آر جمپنگ دا گن. انگلش میں جانتے جمپنگ دا گن کیا کہتے؟ You're doing the same. Sorry? You're doing the same. You are doing the same. That's not the point from the prophecy which you are highlighting. The point is the 3 days and 3 nights idiom which is used in the Old Testament, in the book of Ezra, and the sign of Jonah, and this is the case of Jesus. I am not talking about 3 days and 3 nights. I am not at all coming to the one part of the prophecy. I am not talking about 3 days and 3 nights. I am talking about as was Jonah. What is as was Jonah means? جس طریقے سے جونا تھا اس طریقے سے عیسیٰ. وہ 3 دن اور 3 رات پہ بعد میں آئیں گے. آپ لائن سے جاؤ نا. جمپنگ دا گن مطلب اڑی مارنا. لائن سے جاؤ نا, 1 2 3 4 5. آپ کو ڈائریکٹ جانے کا میڈیکل کالج میں پہلا فرسٹ اسٹینڈرڈ تو پاس کرو, سیکنڈ اسٹینڈرڈ تو پاس کرو. آپ کو اگر پتا نہیں جمپنگ دا گن کس کو کہتے ہیں تو آپ کی انگریزی کمزور ہے. کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ جس طریقے سے جونا. تو جس طریقے کا بھی تشریح ہو رہی ہے. 3 دن اور 3 رات تو بعد میں آئے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ نا اردو؟ کیا میں انگلش میں بات کروں؟ سمجھتا ہوں. سمجھتے نا. تو اب آپ جمپ کیوں کر رہے بھائی؟ ایک ایک پروفیسی کو لائن سے لو نا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کو کوئی بھی نشانی نہیں دکھاؤں گا, صرف جونا کی نشانی دکھاؤں گا. یہاں تک کہ سمجھے آپ؟ سمجھے گئے نہیں یہاں تک کہ؟ جی جی سمجھ گئے. اس کے بعد اور جس طریقے سے کا مطلب کیا؟ جیسے کہ جونا مچھلی کے پیٹ میں, آگے کی بات بعد میں کریں گے, اس طریقے سے میں 3 days and 3 nights تو آگے آئیں گا. پہلا فرسٹ اسٹینڈرڈ تو پاس کرے. آپ مجھے بتائیے, آپ نے خود کہا کہ جونا زندہ تھے. میں نے کہا کہ آپ نے کہا؟ بائبل میں لکھا ہے جونا زندہ تھے. ہاں لیکن آپ نے کہا نا, میں نے تو نہیں کہا نا. جی جی. اچھا پھر میں نے پوچھا آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کیسے تھے, زندہ تھے یا مردے تھے؟ وہ مردہ تھے. بائبل میں کدھر بھی نہیں لکھا وہ مردہ تھے. آپ ایک I can prove you wrong. بائبل کے اندر ایک ریڈ لیٹر وہ پال کہتا ہے, دوسرے لوگ کہتے ہیں, ثبوت نہیں ہے. I can prove you wrong. سنیے اگر مان لو آپ صحیح ہے, اگر بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے, عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے ہیں, نعوذ باللہ معاذ اللہ. یہ آپ کی غلط انڈرسٹینڈنگ ہے پروفیسی کو لے کے. نہ تو جیسس غلط ہیں
اور نہ ہی مثال غلط ہے. انہوں نے بولا کہ جس طرح جونا 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے وہ قبر میں رہیں گے, اور ایک نالجیبل اور ایک سمجھدار انسان سمجھ سکتا ہے کہ قبر کے اندر کس کو رکھا جاتا ہے. ہاں, قبر میں مردے کو رکھا جاتا ہے. رائٹ, برابر. تو کیا جونا مردہ تھا؟ نہیں, مردے کو رکھا. تم نے سنیے, یہ عام آدمی ہے, عام لوگ کو کب عام انسان مردے کو جالا جاتا ہے, لیکن جونا اللہ کے رسول تھے, وہ زندہ بچ گئے تو ہی معجزہ رہے گا نا. تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے. اگر مردے کو قبر میں ڈالا اور عیسیٰ علیہ السلام کو ڈالا تو معجزہ ہے کیا؟ سر معجزہ یہاں پہ پوائنٹ نہیں ہے. سنیے میری بات. اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے میں آپ کو کوئی بھی نشانی نہیں دکھاؤں گا. اگر عیسیٰ علیہ السلام مر گئے تو نشانی کیا بات ہے بھائی؟ معجزہ تو ہے ہی نہیں. کیا بیوقوف بنا رہے دنیا کو؟ آپ کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام نے جھوٹ بولا, اور اس کی تو میں جب کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانوں گا, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہے. ہم اس کو آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں, آپ اس کو ذلیل کرتے ہیں. ارے ایک سیکنڈ, آدھے گھنٹے سے بات کر رہے, 1 سیکنڈ کیا, 1 سیکنڈ تو ہو گیا, 1 سیکنڈ نا, چلو 1 سیکنڈ دیا, 1 سیکنڈ, ختم. کیا چٹی کیا دیکھ رہے؟ آپ نے 1 سیکنڈ مانگا, میں نے 1 سیکنڈ دیا کہ نہیں آپ کو؟ میں نے 1 سیکنڈ دیا کہ نہیں؟ سچ بولو, آپ اگر سچے انسان ہیں, میں نے 1 سیکنڈ دیا کہ نہیں آپ کو؟ ہاں کہ نہیں؟ سر 1 گھنٹے کو بھی کہتے ہیں آپ کی زبان میں, میرے زبان میں نہیں. 1 سیکنڈ کو 1 گھنٹہ بولتے, یہی تو بیوقوف ہے آپ. بیوقوف آپ ہے, 1 سیکنڈ 1 گھنٹہ کو کہتے. واہ واہ واہ. یہ کون سی کक्षा میں آپ پڑھے؟ کون سے اسکول میں سکھایا جاتا ہے 1 سیکنڈ 1 گھنٹہ ہے؟ کیا آپ کی کیا انگلش ہے آپ کی؟ کدھر سے آپ پڑھے؟ پاکستان کے اسکول سے پڑھے؟ کون آپ کو ڈگری دیا ہے؟ کون آپ کو ڈگری دیا ہے؟ سر آپ اپنا جواب کنٹینیو کریں. آپ کیا اسکول پڑھے؟ اسکول پاس کیا آپ نے؟ آپ نے اسکول پاس کیا ہاں کہ نہیں؟ I did. کون سے اسکول میں پاس کیا آپ؟ پوسٹ گریجویٹ کالج. پوسٹ گریجویٹ کالج؟ اسکول کو کالج بول رہے ہیں. میں کون سے اسکول پاس کیا, کالج کی بات کرتے. Sir, you asked about my degree. میں آپ کو پوچھا, وہ پہلے پوچھا, جواب نہیں دے, کون سے اسکول سے پاس کیا آپ؟ Sir, you're wasting time. Just go to the point, please. آپ نے غلط بولے, ہاں کیا نہیں پہلا بولو, نہیں تو چھوڑ دو مائکروفون. 1 سیکنڈ آپ نے غلطی کی ہے, مانیں گے تو آگے جاؤں گا. اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ بیوقوف ہے, اور مجھے بیوقوف سے بحث نہیں کرنا ہے. قرآن میں لکھا ہے جاہل انسان آتا ہے تو قالو سلامہ. آپ اگر غلطی مانتے میں آگے بڑھوں گا, غلطی نہیں مانتے تو چھوڑ دو مائکروفون. میں بیوقوف انسان نہیں ہوں. آپ مانتے آپ نے غلطی کی تو آگے بات کر سکتے, نہیں مانتے تو مائکروفون چھوڑ دیجئے. میں 1 سیکنڈ کو 1 گھنٹہ نہیں مانتا ہوں. That's fine. آپ کنٹینیو کریں, جو میں سننا چاہتا ہوں. آپ مانتے کہ آپ نے غلطی کی ہے؟ سر میں نے پنجابیوں کی مثال دی ہے جو کہ غلط ہے. That's fine. I'm wrong. ہاں ایسا بولا, اچھی حکمت سے بات کرو. ہر پنجابی جانتا ہے کہ یہ سچ ہے. ہم لوگ ایسا بول لیتے ہیں, ہر پنجابی میں غلط ہوں. ہر پنجابی او بھائی پنجاب میں کیا 1 سیکنڈ کو 1 گھنٹہ بولتے ہیں, ہاں کیا نہیں بولتے ہیں؟ سر یہ بولتے ہیں 1 سیکنڈ میں گھر آ رہے ہیں لیکن جاتے 1 گھنٹے میں. وہ غلط بولتے ہیں نا. اگر کوئی غلط کرتے تو آپ بھی اس کو 1 سیکنڈ میں کبھی نہیں بولتا ہوں. اگر وہ بولتے ہیں اور غلط کرتے ہیں, آپ دہراتے, وہ صحیح تھوڑی. کتنے لوگ ایسے چیز کرتے. ہم پنجابی بات نہیں کر رہے, ہم یا کیا بات کر رہے؟ ہم پنجابی بات کر رہے, ہم انگلش بات کر رہے نا. Sir, can you please answer the question? Question کیا آپ لیکن غلط بول رہے, غلطی کیا اقرار کریں گے تو آگے جائیں گے نا. I did already. ہاں تو ابھی میں کہہ رہا ہوں آپ سے, یہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی بھی نشانی نہیں دکھاؤں گا, صرف سائن آف جونا. جس طریقے سے جونا آپ بولتے کہ قبر میں مردے کو جالا ڈالتا ہے, تو کیا جونا مردے تھے؟ چلو مان لیا آپ کی بات, قبر میں مردے کو ڈالا جاتا ہے. کیا جونا مردے تھے مچھلی کے پیٹ میں, ہاں کیا نہیں؟
अरे that's not the point. क्या आप क्या आप एक साइलेंट पॉइंट को हाईलाइट कर साइलेंट पॉइंट को नहीं हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं एक अहम पॉइंट को हाईलाइट कर रहा I हूँ. can prove you wrong in a second if you let me speak. वापिस से बात कर रहे, सेकंड गलती मानने के बाद फिर से गलती करते. लेट मी स्पीक. ये बहस करने का है. आप ऑडिटोरियम लो, मेरे बहुत से स्टूडेंट है आपके साथ बहस करेंगे. आप मलेशिया आओ, With any debater, so that's why I'm मलेशिया आओ, Sir, मलेशिया आओ. मेरे बहुत से स्टूडेंट है. यहाँ बहस करने की जरूरत नहीं है. मैं किससे बहस करने, सवाल जवाब का सेशन है. मैंने इतनी मोहब्बत से मेरे गैर मुस्लिम भाई को वक्त दिया. इतने लोग, कितने हजारों लोग ठहर रहे, आप इनका वक्त जाया कर रहे. मैं इतने मोहब्बत से इजाजत दे रहा हूँ. गिव मी 1 सेकंड. ये अकड़पन आपका. मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ. 1 सेकंड में गलत साबित करूंगा. कितने बार आपने दोहराया. आप जब साइन को नहीं जानते, आप वक्त जाया कर रहे लोग का. हम लोग को वक्त जाया करने का वक्त नहीं है. सर बाइबल को गलत कोट करेंगे तो मैं आपको टोकूंगा. क्या गलत कोट किया? मैंने कुछ भी गलत हवाला दिया? Yes, you did. क्या दिया बोलो, मैंने क्या गलती किया बोलो. साइन ऑफ जोना में एक साइलेंट पॉइंट को हाईलाइट किया. हो साइलेंट पॉइंट. जो प्रोफेसी है उसको आप बता नहीं रहे, और जो उसमें पॉइंट नहीं है अच्छा, उसको आप हाईलाइट कर रहे हैं. अच्छा, उसमें लिखेला साइलेंट पॉइंट. कौन से बाइबल में लिखेला है साइलेंट पॉइंट? बताओ आपको कौन से. आप रेफरेंस दो, बाइबल का रेफरेंस दो. सर ये इडियम प्रोफेसी है. सुनिए का पता है तो सुनिए मेरी बात सुनिए. ये डिबेट का वक्त नहीं है. ये वक्त इतना लेट है, 12 बजने को आ रहे, आप इतना वक्त जाया कर रहे, कोई इल्म हासिल नहीं हो रहा है. साइलेंट पॉइंट है. किधर लिखा है बाइबल में साइलेंट पॉइंट? ये तुम्हारी बेवकूफी है, तुम्हारी बेवकूफी है. मैंने बड़े बड़े पादरी से डिबेट किया है. तुम क्या पादरी है क्या? पादरी को डिबेट किया. कितने डिबेट मौजूद है. पादरी का काम डिबेट नहीं होता. अरे भाई छोड़िए, आप तो एकदम क्या बोलूं मैं, मुझे वक्त ही नहीं बोलने के लिए. आप एक सर आधे घंटे में मैंने 28 मिनट आपको सुना, आपने मुझे 2 मिनट भी नहीं बोलने दिया. हाउ कैन आई प्रूव यू रॉन्ग? चलो 2 मिनट दिया, शुरू करो. चलो 2 मिनट. 1 मिनट 55 सेकंड बाकी है. मैं आपको जीसस की कोटेशन देता हूं. मार्क मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 21. He must go to Jerusalem and suffer many things at the hand of the elders and the chief of the priest and the teacher of the law, that he must kill him, and he will on the 3rd day he will raise up again. So Jesus की बात मानो या आपकी बात मानो, जो मिसाल आपने दी है उसमें टाइम पीरियड इडियम है जिसको कहते हैं 3 days and 3 nights. कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं 3 दिन कब्र में रहूंगा. एक समझदार इंसान समझ सकता है कि कब्र में किसको रखा जाता है. जो पॉइंट आप बता रहे हैं वो म्यूट है, वो हाईलाइटेड नहीं है. जैसे मैं मिसाल के तौर पर देता हूँ कि एक बंदे का कलर बहुत ज्यादा सफेद है, मैं उसको कहता हूँ बर्फ की तरह सफेद हो, और एक बंदे की बॉडी ठंडी है, उसको कहता हूँ मैं आपके बर्फ की तरफ ठंडे हो. जहां पे मैं कलर को रेफर कर रहा हूँ वहां पर मेरा दूसरा पॉइंट नहीं है, और जहां पे मैं टेम्परेचर को रेफर कर रहा हूँ वहां पे मेरा दूसरा पॉइंट साइलेंट है. जीसस आपको 3 days और 3 nights कब्र में रहने की बता रहे हैं, और आप एक म्यूट पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं कि जोना वहां पे दुआ कर रहा था, जोना ने वहां पे खाया था कि नहीं पिया था. दैट्स नॉट द पॉइंट फ्रॉम दिस एग्जाम्पल. So I gave you the Jesus quotation. Jesus did confirm he will die and he will rise up again. So you're wrong. अभी भी 15 सेकंड बाकी है. I give you my 15 seconds. खत्म. अभी आप चुपचाप सुनेंगे मुझे. Yes. इसको 2 मिनट दिया क्या नहीं मैंने कब कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरेंगे? जरूर मरेंगे. वो जब हर इंसान मरेगा, जब ईसा अलैहिस्सलाम दूसरी बार दुनिया में आएंगे जरूर मरेंगे. मैंने कब कहा नहीं मरेंगे? आपको पढ़ने ही नहीं आता है बाइबल. ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा साइन ऑफ जोना में कि आपको मैं कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना. जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम जोना मछली के पेट में थे, उस जो आपने रेफरेंस कोट किया उसमें लिखा था कि ये साइन ऑफ जोना है. नहीं, अगर ईसा अलैहिस्सलाम मर जाते तो मौजूदा है ही नहीं.
वो पैगंबर है ही नहीं। अगर लिखा है क्या ईसा अलैहिस्सलाम मरेंगे, मैंने कब कहा कि नहीं मरेंगे? हर इंसान मरेगा, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कुरान की आयत है, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85। आप तो, मैंने कभी कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम वापिस आने वाले, वापिस आने के बाद जरूर मरेंगे। मैंने कब, अभी चुप बैठिए आप, अभी आप चुप बैठिए, ये बहस करने का मौका नहीं। इतने प्यार से आपको बोलने का मौका दिया, मैं आपको मेरा 15 सेकंड दे दिया। अभी आप चुप बैठिए, चुप बैठिए, सुनिए, मानिए का मानिए, नहीं तो जाइए। हम लोग का वक्त मत जाया कीजिए। एक हद होती है सब्र की, सब्र की इन्नल्लाह मासा हद होती है। लेकिन सब्र करके लोग को इतना वक्त जाया कर रहे, ने 2 जमा 5, 2 जमा 5, क्यों? क्या मैं सुनते रहूं क्या? सर ये पुरानी मिसाल होगी। आप क्यों बात कर रहे हैं? अभी चुप बैठेंगे आप जरा, आप चुप बैठेंगे? इसका माइक्रोफोन को बंद कीजिए, इसके माइक्रोफोन को बंद कीजिए पहले। वॉलंटियर्स प्लीज इनको रोकें। इसके माइक्रोफोन को बंद कीजिए, ये अपना वक्त जाया कर रहा है। ये सब लोग को 1 सेकंड 1 घंटा बोलता है। अगर बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम मरेंगे, मैंने कब कहा नहीं मरेंगे? लेकिन ये जब ईसा जब उनसे कहते हैं कि शो अस सम साइंस, कुछ मौजूदा दिखाओ, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा। अगर कब्र में डालने के मर गया तो मौजूदा होता है क्या? नहीं होता मौजूदा। मौजूदा होता है क्या? नहीं होता। मौजूदा कब होगा? जब कब्र में जिंदा है। इसको इतना पता नहीं कि मौजूदा कब्र में किसको डालते, मुर्दे को डालते, तो मौजूदा हुआ ही नहीं। अगर यूनुस सलाम भी मर जाते थे और फिर जिंदा होते थे तो बोल सकते थे हाँ भाई ईसा अलैहिस्सलाम भी मर गए और जिंदा हुए। बाइबल में का लिखा ही नहीं। साइलेंट पॉइंट। क्या साइलेंट पॉइंट भाई? लोग को क्या बेवकूफ बनाने है? क्या साइलेंट पॉइंट? साफ है, एक बेवकूफ को भी समझ में आता है, आपको नहीं समझ में आता, मैं क्या करूं? कुरान कहता है कालू सलामा, आप उनको सलाम बोलो, आप पे अमन रहो। तो ये जो पॉइंट है यूनुस अलैहिस्सलाम का, साइन ऑफ जोना, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा। सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम का साइन ऑफ जोना, जिस तरीके से जोना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात थे, उसी तरीके से मैं जमीन में 3 दिन और 3 रात रहूंगा। बाकी लोग तो समझेंगे, ये आदमी तो क्या, बाकी लोग को तो समझाओ। यहाँ के मुसलमान भाई लोग ने बाइबल तो नहीं पढ़ी, कुछ लोग ने पढ़ी होंगी, तो इनको तो समझाओ बाइबल में क्या लिखा है। अरे बाइबल में साफ तौर के लिखा है, ओ ईसाई समझो, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे। कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 158, वमा कतलुहु वमा सलबुहु 157। ना उन्हें का कत्ल किया गया, ना उनको सूली पे चढ़ाया गया, वलाकिन शुब्बिया लहुम। अगर जो भी इसमें डिफर करता है वो गलत है। और अल्लाह ने वर्स नंबर 158 सूरह निसा चैप्टर 4, अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया। तो ये हूबहू बाइबल से मैच करता है। बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से जोना, हमारे ईसाई भाई ने क्या बोला? जिंदा जिंदा जिंदा, मैं थोड़ी बोला। तो अगर यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे, अगर ईसा अलैहिस्सलाम सच्चे पैगंबर थे, उनको भी जिंदा होना चाहिए। ये बोलता मर गए, वो कहते कि ईसा अलैहिस्सलाम झूठे। अच्छा अगर सच्चे तो मौजूदा किधर रहा? तो साफ तौर पे ये क्लियर है क्या ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे, वो जिंदा थे। और साइन ऑफ जोना, अगर हम बोलते मुर्दा थे, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला। जैसा ये कहते 1 सेकेंड 1 घंटा है, पंजाब में होगा, मैं तो भाई पंजाबी नहीं हूं ना। और ये किताब जो कुरान है सारे आलम के लिए, सिर्फ पंजाबी के लिए नहीं।
या सिर्फ हिंदुस्तानी के लिए नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी के लिए नहीं, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, सारे आलम के लिए। तो अगर आप बाइबल को सही नजर से पढ़ेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, खुदा नहीं थे, खुदा के बेटे नहीं थे। ये कौन कहता है? चर्च कहती है, चर्च कहती है। और ये बाइबल नहीं पढ़ते, चर्च की बात को मानते। हम जब कहते हैं करने का, तो आपके पादरी को डिबेट पे लेके आओ ना। कितने पादरी है, कितने प्रीस्ट है दुनिया में, कितने ओरेटर है, कितने डिबेटर है जो लाख का मजमा इकट्ठा कर सकते। अगर दम है तो डिबेट करो ना। जो लोग शोहरत चाहते, बोलते मैं डॉक्टर नाक से डिबेट करूंगा। क्या मैं पागल हूं आपसे डिबेट करूं? अगर मोहम्मद अली कैशिस के लिए एक बच्चा बोलता डिबेट करूंगा, और मोहम्मद अली एक मारेगा, उमर जाएगा, तो लोग बोलेंगे अरे बेचारे ने मारा, बच्चे को मारा। बराबर कि नहीं? बोलेंगे क्या नहीं? अरे बच्चे को मारा। मैं वो इल्जाम नहीं चाहता हूं। अरे टक्कर के आदमी को लेके आओ ना, जिसने पीएचडी किया है, जो कम से कम 50,000 उसके तकरीर के लिए मजमा खड़ा कर सके। क्यों मैं बोलता हूं 50,000? मेरी वजह क्या है? ये जितने दिगर मजाहिब के ठेकेदार है, मजहब के ठेकेदार है, वो पेशा बना चुके। मजहब के नाम पे तकरीर करना और पैसे बनाना। मैंने श्री रविशंकर के साथ डिबेट की थी 2006 में, 18 साल पहले। उस टाइम मेरा टारगेट था कि कम से कम 20,000 लेके आना। और श्री रविशंकर उस वक्त दुनिया के सबसे फेमस हिंदू प्रीचर थे। हजारों लोग उन्हें खुदा मानते थे। वो डिबेट के लिए मान गए, मैं भी मान गया। उनके शहर में, बैंगलोर में मैं जाता हूं डिबेट करने के लिए, और दुनिया ने देखी क्या हो गया। उसके बाद श्री रविशंकर के बाद एक गैर मुस्लिम जो 50,000 को इकट्ठा कर सकता है, मैं कभी चैलेंज ही नहीं किया मुझे, क्योंकि उसकी दुकान बंद हो जाएंगी आज की तारीख में। और हम जानते हैं कि गवर्नर ऑफ सिंध जनाब कामरान खान तिसोरी, उसने इनाम रखा कि अगर श्री रविशंकर डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ डिबेट करने को तैयार है, वो उसे $5 मिलियन देंगे। और मुझे कहा ये भाई झूठ नहीं था। मुझे कहा, मैंने 5 तुजार को बोला 1-1 मिलियन देंगे, मान गए। बोले मैं 1 मिलियन दूंगा, तो झूठ नहीं बोला था। मुझे तकरीर के बाद बोला मैंने 5 लोग से $1-1 मिलियन, और उसने पब्लिक में कहा अगर श्री रविशंकर डॉक्टर जाकिर नाइक से फिर से डिबेट करने को तैयार है, तो गवर्नर ऑफ सिंध इन पाकिस्तान जनाब कामरान खान तिसोरी $5 मिलियन देंगे श्री रविशंकर को। उस टाइम तो कर लिया डिबेट, उसे पता नहीं था। अभी आप उसको आएंगे ही नहीं हो, उसकी दुकान बंद हो जाएंगी ना। वो तो उसका बजट तो $5 मिलियन से ज्यादा है सालाना। और क्रिश्चियन मिशनरी है जिनका बजट $100 मिलियन, $400 मिलियन, $500 मिलियन है, बहुत है। बेनी हिन, मॉरिस सिरेलो, कहिए आओ डिबेट करो, नो प्रॉब्लम। ये बच्चे लोग आते, ये बच्चे लोग को बेचते। अरे हमें डिबेट को दोपहर बच्चे को मारता है, बराबर ना। टक्कर के आदमी को लो। हमेशा जब कंपटीशन होता है हैवी वेट लाइट वेट हैवी वेट का झगड़ा नहीं करता है क्या? नहीं करता, नहीं करता है, गलत है भाई। हम क्या है, हम पैगाम पहुंचाते हैं, हर एक को मौका देते हैं। आपके क्रिश्चियन मिशनरी की तकरीर में या हिंदू जो बड़े बड़े प्रीस्ट है, वो थोड़ी देते बा। पूछो मुझे, कोई भी गैर उन्दे पूछो, पूछने देते ही नहीं, खुद तकरीर करते और चले जाते।
ہم تو اوپن ہیں, کھلی نشست, کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارا دین حق کا ہے, ہماری کتاب قرآن حق کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں, سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. آپ حق اگر باطل سے ٹکراتا ہے تو باطل ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ ہم دوسرے لوگوں کو موقع دیں گے سوال پوچھنے کا. اب ہم موو کرتے ہیں مائک نمبر 3 پہ. پلیز اپنا